cultural legacy. আজকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধ ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং রাজ্যের গঠনের পিছনের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোকে স্মরণ করব। To enlighten us in greater details about Bengal's foundation, history, cultural heritage and identity, we have amongst us our distinguished speaker, Dr. Pragati Bandyopadhyay, Assistant Professor, St. Xavier's College, who will deliver a special lecture on the theme of History of Bengal and the Making of West Bengal. Our colleague, Sri Krishna Sarkar, Associate Professor, Department of History, will also deliver a special lecture as well. To ensure active participation of the students, we have also arranged for a quiz and essay competition. But first and foremost, I would like to request our esteemed principal ma'am to say a few words in observance of this glorious day. My dear colleague, today's speaker, Professor Bandyopadhyay, Professor Sarkar, IBC coordinator, and our students present here. Today, 20th June, we are celebrating the Paschim Banga Divas. As mentioned by Sananda, this program or celebration of Paschim Banga Divas organized by the Victoria Institution College to enrich our students, to enrich us about the history, about the legacy of our West Bengal, how it came as West Bengal. At the same time, what is the beginning of this journey? All of us will be enriched. As a head of the institution, I welcome today's speaker, Professor Bandyopadhyay, Professor Sarkar. They will enrich us about the history and legacy of West Bengal. Thanks to the coordination committee, Institutional Innovation Council, IQAC, Department of History, they have coordinated this program. Thanks to all the participants, teachers, non-teaching staff and students, all of us will be enriched in today's session. Thanks. Thank you, madam. সবাইকে স্বাগত জানাই। আমাদের কলেজে এই প্রোগ্রামে আয়োজন করা হয়েছে। এখানে আমরা দুজন স্পিকারকে পেয়েছি। আমাদের আশা আছে যে পশ্চিমবঙ্গ দিবস কেন হয়েছে বা বঙ্গভঙ্গ সম্বন্ধে যেটা একটা থিম, সেইটা সম্বন্ধে আমরা অনেক অজানা তথ্য জানতে পারবো। আইআইসি এবং হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টকে আমি ধন্যবাদ জানাই এই প্রোগ্রামকে কোঅর্ডিনেট করার জন্য, এবং আমাদের প্রিন্সিপালকে ধন্যবাদ জানাই এই প্রোগ্রামে করার জন্য, আমাদের সবাইকে উৎসাহিত করার জন্য। আমি দুই স্পিকারের কথা শোনার জন্য খুবই উদ্গ্রীব থাকি। ধন্যবাদ। Attached as postdoctoral research fellow in Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies, and she is also the coordinator of the newspaper Archives of Asiatic Society, Kolkata. Besides her 20 years of teaching experience in different higher educational institutions, she has also commendable research experience as a research associate at Nehru Memorial Museum and Library in Delhi for more than 2 years. Or Dr. Shama Prasad Mukherjee. She worked as a research fellow in Indian Council for Historical Research for 5 years on nationalist movement in independent India. Dr. Bandyopadhyay has published 3 books on Dr. Shama Prasad Mukherjee and also the important nationalist heroes in Indian freedom movement. She has acted as resource person on the women freedom fighters in free independent India in several national and international seminars throughout the country. She is also attached with Singapore Skills University Bolpur as a PhD supervisor. We are very glad to have you with us, ma'am. Over to you. বঙ্গবাসীর জন্য যে গর্বের দিন, আমি বাংলায় বলছি, আমি অনুমতি চেয়ে নিচ্ছি, যেহেতু আজ পশ্চিমবঙ্গ দিবস, তাই বিশেষত আমি এই বিষয়টিকে বাংলাতেই আলোচনা করা উচিত বলে মনে করি এখানে সমবেত হওয়ার জন্য। পশ্চিমবঙ্গ দিবস হঠাৎ করে 2026 সালে একটি বহু আলোচিত, বহু চর্চিত বিষয়। প্রথমে আমি বলে নিই,
সময়াভাবের জন্য আমি সংক্ষিপ্ত আকারে বিষয়টি থেকে আলোচনা করব সহজভাবে, বিশেষ করে যারা নতুন প্রজন্ম অর্থাৎ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা কলেজের অধীনে এখন আছেন এবং অন্যান্য যারা ইতিহাসের নয়, ইতিহাস বা রাজনৈতিক পলিটিক্যাল সায়েন্সের নয়, তাদের দিকে তাকিয়ে মনে হয় আমাদের আলোচনাটা করা বেশি জরুরি। সর্বপ্রথমে আমি বলি যে এই যে পশ্চিমবঙ্গ দিবস, এই দিনটি কেন, এই দিনটি পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে উদযাপিত হচ্ছে বা এটার প্রয়োজনীয়তা হলো কেন, এর তাৎপর্যটা কোথায়, পরিপ্রেক্ষিত অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ড পার্সপেক্টিভ, এটা বলা খুব জরুরি। যে কোনো বিষয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড না থাকলে তো হঠাৎ করে একদিনে একটা বিষয় তৈরি হয় না, গড়ে ওঠে না। এটা জানতে হলে আমাদের প্রাক স্বাধীনতা পর্বে অর্থাৎ 1947-এর পূর্ববর্তী সময়ে ভারতবর্ষের ইতিহাস ও রাজনীতি অর্থাৎ রাজনৈতিক ইতিহাস, এটা সম্বন্ধে একটুখানি ধারণা থাকা দরকার। আমি জানি যারা অধ্যাপক অধ্যাপিকা শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের আছে, তবু যাদের নেই তাদের জন্য সংক্ষিপ্ত আকারে বলি যে 1930-40 সাল, আমি বেশি দূর যাব না, 1905-এর বঙ্গভঙ্গ, 1903 থেকে 5-এর মধ্যে বঙ্গভঙ্গ যে প্রচেষ্টা, ব্রিটিশের যে প্রচেষ্টা সেটা, এবং 1911 সালে বঙ্গভঙ্গ রোধ, এই বিষয়টা আমরা মোটামুটি স্কুল লেভেলে ছাত্রছাত্রীরা সবাই জানে। কিন্তু তার পরবর্তী সময় অর্থাৎ গান্ধিয়ান কংগ্রেসের রাজনীতি অর্থাৎ 1920 থেকে যদি ধরি, পারিবারিক বন্ধু ছিলেন, এইটা তার পরিচয় এবং ঐতিহাসিকভাবে সত্যিকারের তথ্য। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির পারিবারিক বন্ধু রোজ সকালবেলায় যেতেন, খাওয়া দাওয়া করতেন। সেই ফজলুল হক 1937 সালে বাংলার, তখন বলা হতো প্রধানমন্ত্রী, সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী বলা হতো না, প্রধানমন্ত্রী, সেই সময় শাসনের সর্বাধিকারী ছিলেন। এই সময় আমরা জানি, আর একটা তথ্য বলি, মুসলিম লীগের 1930 সালের পর থেকে মুসলিম লীগ রাজনৈতিক একটি দল হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আসছে। আর আমরা জানি জাতীয় কংগ্রেস বা কংগ্রেস দল ছিল তখন অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ দল, সেটা 1920 থেকেই ছিল। তখন এত দলের প্রাধান্য হয়নি। আরেকটি দল ছিল হিন্দু মহাসভা, যেটা বাংলায় 1939-40 থেকে যার কার্যকলাপ, যার বিভিন্ন রাজনৈতিক পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে, অর্থাৎ কংগ্রেসের সো-কল্ড নিরপেক্ষ নীতি, আমরা যেটা বলি ধর্মনিরপেক্ষ, ভোট আনভোট, ধর্মনিরপেক্ষ, এটার মধ্যে একটা কোশ্চেন মার্ক আছে। ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন, ছিল না, যাই হোক, তারা বলেন তারা ধর্মনিরপেক্ষ। এবং এই ধর্মনিরপেক্ষ ভোট আনভোট, এটা যারা ঐতিহাসিকরা বলছেন, তার সেই ভিত্তিতে হিন্দু মহাসভাকে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা নিতে হয়েছিল 1939-এর পর। যদিও অফিসিয়ালি প্রথম হিন্দু মহাসভার অধিবেশন বাংলায় 1925 সালে হয়েছিল। এবার তথ্যগুলি, নথিপত্র পেশ করা হলো ভাইসরয়ের কাছে, তৎকালীন ভাইসরয়ের কাছে নিয়ে গিয়ে আলোচনা করা হলো। এটাকে বলা হচ্ছে স্মারকলিপি। এই স্মারকলিপি লর্ড মাউন্টব্যাটেনের কাছে দাখিল করা হলো আর আলোচনার জন্য। এবার 1947 সালের মে মাসে, আমি খুব ছোট করে বলি যে 2রা মে, 2nd মে, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সাথে দীর্ঘ আলোচনা করলেন এই বিষয়টি সমাধানের জন্য, এবং সমস্ত যত নথিপত্র প্রদেশ বিভাগ বিষয়ে নথিপত্র সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা হল। এটাই চিঠিতে বঙ্গ বিভাগের দাবি। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বললেন যে সোভারেন আনডিভাইডেড বেঙ্গল উইল বি আ ভার্চুয়াল পাকিস্তান। আচ্ছা, সোভারেন আনডিভাইডেড বেঙ্গল বলতে কি বোঝায়? বঙ্গ বিভাগ নিয়ে যখন আলোচনা হচ্ছে কংগ্রেস ও কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে, তখন সুরাবর্দী, আমরা জানি সুরাবর্দী, বাংলায় সুরাবর্দীর শাসন চলছিল, সুরাবর্দীর গোষ্ঠী, আব্দুল হাসিনের গোষ্ঠী, মুসলিম লীগের মধ্যে 3টি মতামত ছিল। অখণ্ড ভারতবর্ষ, অখণ্ড বাংলা
অর্থাৎ টোটাল ইউনাইটেড বাংলা। আরেকটি ছিল বাংলার একটি অংশ পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হবে, পাঞ্জাব এবং বাংলাকে ভাগ করে, হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চল অবশ্যই। আরেকটি ছিল অখণ্ড বাংলা, আর হিন্দু মহাসভা এবং কংগ্রেসের যে প্রস্তাব সেটি ছিল বঙ্গ বিভাগ। অর্থাৎ তিনটে দেখা যাচ্ছে মুসলিম লীগের মধ্যে কিন্তু দ্বৈত মত দেখা যাচ্ছে। আমি ওই বিষয়টা অতটা বলবো না, কিন্তু আমি আমাদের এখানে আমাদের সবাই সমস্ত কলিগ এবং স্টুডেন্টদের স্বাগত জানিয়ে আমি আজকের দিনে কিছু তাৎপর্য আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরব। একটা রাজ্যের জন্মদিবস পালন হচ্ছে 80 বছর। আমার জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আছে, যেটা আমিও কিছুটা, আমরা অনেকেই কিছুটা লুকোই, লুকোনোটা হয়তো স্বাভাবিক আছে। আমার জন্ম এই দেশ মানে পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ বাংলাদেশে পাবনা জেলা, এবং পাবনা জেলা থেকে শহর থেকে প্রায় 10 মাইল ভিতরে। এই যে বর্ষাকাল দেখছেন, বাংলা একটি নদীমাতৃক দেশ, সেই দেশের সেই অঞ্চলের মানে যা ভৌগোলিক অবস্থা, মানে যেরকম হয় আমাদের গ্রামগুলো দ্বীপের মতো হয়ে যায়। আমাদের কোনো কিছু অভাব ছিল না, আমাদের দুটো নৌকা ছিল। একসময় বলা হতো যারা মানে গরু ছিল তারা ধনী, যারা ঘোড়া ছিল তারা ধনী, যারা হাতি ছিল তারা ধনী, আর যাদের অনেক জমি ছিল বা এরকম ছিল ধনী। সেক্ষেত্রে মানে আমাদের আর্থিক মানদণ্ড হয় বাড়ি, গাড়ি, কত দামি গাড়ি, সেদিন তার আর্থিক মানদণ্ড বিচার হয়। আমি যখন এদেশে আসি তখন মনে পড়ি, আমার স্পষ্ট মনে আছে আমাদের জন্য একটা ছোট নৌকা ছিল, কারণ আমাদের পাড়াটা এমন লম্বা যে মাঝখানে মাঝখানে গলি গলি এবং সাঁকো সাঁকো, মানে এক জায়গাতে এক পাড়া থেকে আরেক পাড়ায় কানেক্ট করতে গেলে ওই সাঁকোর মাধ্যমে আমাদের যেতে হতো। रुकैया नूरी, এটা আমার 23 নম্বর প্রশ্ন, তাই তো? এবারে 23 নম্বর প্রশ্ন, সেই ব্যক্তি যে কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্টের ডাক দিয়েছিলাম, আমি কে? ফাইজা। রাইট আনসার। My next question, number 24. Who was known as the Nightingale of India? Again, it is Faiza's hand. Go first. Correct answer. এরপর প্রশ্নগুলো খুবই সোজা। Which new nation was created after the partition of India? Red nation. Correct answer.